কোন gestation আর ডেলিভারি হয়েছে। বিফোর ডেলিভারি you can know the gestational age by what? By ultrasound. Ultrasound করে কি করতে পারি? You can measure the biparietal diameter of the head. যত প্রিটার্ম হবে biparietal diameter ছোট হবে, সেটা রেডিওলজিস্টের কাছে একটা ইয়ে থাকে যে কত মিন এন্ড স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনে কত হয়, biparietal diameter কত হয়, femur length কত হয়, কোন গেস্টেশনে কত হয় সেটা একটা আছে। According to that and the weight of the baby দেখে they can predict what is the gestation of the baby. Okay. And what is the importance of knowing that gestational age of the baby? At the labor room, it is very much helpful to take the decision where the baby will stay. The baby, if the baby is more than 1800 grams and the baby's gestation is more than 34 weeks, so ultrasound to একটা মোটামুটি prediction করে বলে, but after birth you have to check the gestation, okay, properly by doing the physical examination of the baby and the neurological examination of the baby. Neurologically বাচ্চা কতটা ম্যাচিওর and physical appearance কতটা ম্যাচিওর সেটা দেখে, এবং gestation more than 34 weeks যদি হয়, তার সাথে যদি weight is more than 1800 grams হয়, you have to take the decision that baby will stay with the mother in the postnatal ward. That is the importance of knowing the gestational age of the baby at the time of birth. বুঝা গেছে? If the baby is less than 1800 grams and the baby is less than 34 weeks, যে কোনো একটাই যদি হয়, যদি 1800 গ্রামের নিচে হয় কিন্তু সেই বাচ্চার gestation 37 weeks হতেই পারে, because of the small for gestational age baby বা intrauterine growth restriction এর জন্য baby's gestation is more 37 weeks but the baby's weight is less than 1800 grams. That baby also go to the nursery, মানে essential admission criteria is less than 1800 grams or baby's gestation is less than 34 weeks. ঠিক আছে? তো সেই জন্য আমরা জানতে চাই যে gestational age, so it is so important, because যদি আমি না জানি gestation, একটা চোখে দেখে একটা মোটামুটি বলে দিলাম এটা যাবে ওর কাছে, এটা যাবে ওখানে, নো, তাহলে কি হবে? mortality will be high, because the babies who is less 1800 grams, less than 1800 grams and 1810 grams, what is the difference? No difference, but that baby is staying with the mother in the postnatal ward, so you have to take care of the baby. So there should be a extra assistance from the medical personnel. Okay, সেটা হতে পারে সিস্টার গিয়ে হেল্প করবে মাকে in the form of doing the kangaroo mother care. ক্যাঙ্গারু মাদার কেয়ার কি করে দিতে হয়, একটু টার্ম বাচ্চা যদি মার কাছে গিয়ে থাকে তো আমার কোনো হেডেক নেই, because there will be no hypoglycemia, rare chances is rare hypoglycemia, but when the baby is low birth weight মানে কত? 2500 গ্রামের নিচে, তো 1800 থেকে যেটা 2500 গ্রামস যাকে আমি মায়ের সঙ্গে রাখতে পাঠালাম, তাহলে there is a chance of hypoglycemia, so you have to take care of that baby with the extra assistance from the either from the sister or from you. Okay, so you have to take the measures. What are the measures you have to take? One is the mother is well informed or not about the kangaroo mother care and how he practice it, সেটাকে কিন্তু দেখতে হবে, বুঝা গেছে? And properly every day for at least up to 72 hours you have to check the routine CBG, so that you can pick the hypoglycemia early, okay, or and you have to check the bilirubin, কেন প্রিটার্মের কিন্তু চান্সেস অফ হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া ইজ মোর, কেন তোরা ওই গ্রাফটাতে দেখেছিস নোমোগ্রামে, which baby is less than 35 weeks, 35 to 36 by 6 by 7, তার সাথে যদি রিস্ক ফ্যাক্টরস থাকে বা নাই থাকে, they are in the moderate or in the সিভিয়ার রিস্ক জোন, তাই তো? তাহলে যে বাচ্চাটাকে 1810 গ্রাম বলে আমি মায়ের সাথে পাঠালাম ওয়ার্ডে, তাহলে সেই বাচ্চার কিন্তু এক্সট্রা অ্যাসিস্ট্যান্স লাগবে, সেই জন্যই আমি লেবার রুমে গেস্টেশনাল এজ অ্যাসেসমেন্ট করি। বিফোর বার্থ আল্ট্রাসাউন্ড উইল হেল্প ইউ, কেন কি আল্ট্রাসাউন্ডে যা গেস্টেশন বলছে সেটার প্রেডিকশনে কিন্তু আমাদের অবস্টেট্রিশিয়ানরা সিজার করে, যেটা ইলেকটিভ সিজার্স, বুঝেছিস? ইলেকটিভ সিজার কি করে করে? সবসময় তো ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন আর কুইকেনিং দিয়ে যদি আমি ভাবি যে এটা হবে, নাও হতে পারে, কারণ অনেক সময় মা কি করে এলএমপিটা ভুল বলে, বুঝতেই পারে না, তখন কি হতে পারে? তখন কিন্তু আলটিমেট গাইডেন্স হচ্ছে তোর ইউএসজি থেকেই পায়, অ্যাপ্রক্সিমেশন অফ দ্য ওয়েট, তার সাথে হচ্ছে
তোর একটা জেস্টেশনাল অ্যাসিস্ট্যান্টরা বলে দেয়, সেটা দেখে ওরা কি করে ইলেকট্রিক সিজার করে। ঠিক আছে, যদি কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর থাকে মায়ের তখন তো করতে হবে, সেইটা ওরা কিন্তু ইউএসজি দেখে করে। আর আফটার বার্থ all the pediatrician takes the help of expanded new ballot scoring chart. ওকে, সেটা মনে রাখার দরকার নেই, সেটা হচ্ছে অনেকটা এক্সটেন্সিভ ফর্মে আছে, তো আমার তো দরকার নেই। আমি যেটা জানবো সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ম্যাচুরিটি দেখবো। ঠিক আছে, মানে একটা প্রিটার্ম বাচ্চা তো টাইমই পাইনি, তার তো ফিজিক্যাল ম্যাচুরিটি ডেফিনেটলি সে ইম্যাচিওর, তার জন্যই আমি তাকে প্রিম্যাচিওর বেবি বলি, তাই তো? কি করে ডিফারেন্স করবো? একটা হচ্ছে যদি আমি হেড টু ফুট এক্সামিনেশন করি, তাহলে প্রথমে যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে যে কালার অফ দ্য স্কিন অ্যান্ড দ্য টেক্সচার অফ দ্য স্কিন। ওকে, তো কালার অফ দ্য স্কিন যদি আমি দেখি, এটা এখন পিঙ্ক হয়ে গেছে যেহেতু ওর পর্দাতে ড্রাইড আপ হয়ে গেছে, এক বাড়তি দেখার কথা অথবা 24 ঘন্টার মধ্যে দেখার কথা, তাহলে এটা মোর রেডিশ হয়। কেন মোর রেডিশ হবে? বিকজ দ্য স্কিন ইজ ভেরি থিন। যতদিন আমার জেস্টেশন, আমার যত পিরিয়ড অফ জেস্টেশন আমি ইন ইউটেরো কাটাবো, তত আমার স্কিনটা কেরাটিনাইজেশনের জন্য চান্স পাবে। ইফ দ্য বেবি ডেলিভার্স বিফোর 34 weeks, so there is no scope to mature the skin, তাহলে কি হবে? So there will be soft skin. যদি কেরাটিনাইজেশন হয় তবেই তো স্কিনটা রাফ হয়, তাই তো? হাইপার কেরাটিনাইজেশন একটা ডিজিজ তো হয়, জানিস তো? স্টেরয়েড দেয় যাতে কেরাটিনাইজেশনটা কম হয়। তো আমাদের কি হয়, এদের যদি কেরাটিনাইজেশন হওয়ার স্কোপই পেল না, তাহলে প্রিম্যাচিওর বেবির স্কিনটা কি হবে? সফট হবে, স্মুথ অ্যান্ড সফট। আর এদেরটা কি হবে? রাফ হবে, এদেরটা রাফ হবে। টার্ম বাচ্চা রাফ হবে, তার সাথে এইখানে দেখ এই যে চামড়াগুলো উঠছে, পিলিং হচ্ছে, দেখেছিস? যেখানে এই ক্র্যাকিং হয়েছে, এই যে ফোল্ডের এখানে একটুখানি পিলিং হয়েছে সাথে সাথে চামড়া, এই এখন আরেকটু যদি থাকতো তাহলে দেখতে সেগুলো আরো বেশি পিলিং হচ্ছে। সো পিলিং, ক্র্যাকিং, তারপরে হচ্ছে তোর রাফ স্কিন। রাফের আবার অনেকগুলো ডিসক্রিপশন আছে, ইটস লাইক পার্চমেন্ট পেপার অর ইটস লাইক এ লেদার, সেরকম যত ফিলিংস হবে সেই ওয়াইজ ওটা গ্রেড করা আছে। সো ইউ ডোন্ট নিড টু গ্রেড, ইউ জাস্ট ফিল and just say it is soft and smooth, so it is a preterm, and it is rough and there is a obvious cracking and peeling, so it is a term. The skin of the term baby is rough. এবার রাফেরও কিছু কিছু গ্রেডেশন আছে, সেটা ওরকম লেখা আছে লেদারি, পার্চমেন্ট, এরকম করে গ্রেড করা আছে। যত বেশি টার্ম হবে, যত 40 weeks এর দিকে যাবে, তত বেশি রাফ অ্যান্ড লেদারি হবে। বুঝা গেছে? হলো এবার স্কিন। আর এর দুটোকে এখন একই রকম লাগছে, কিন্তু একবার যদি দেখি প্রিটার্মের কিন্তু রেডিশ হবে, স্কিনের হিউটা রেডিশ হবে। কেন? যেহেতু স্কিনটা থিন, তাহলে তার জন্য মাসেল হিউ, আর সিং দ্য মাসেল হিউ, মাসেলের হিউটাই দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, আর এই স্কিনটা হচ্ছে যেহেতু চামড়াটা মোটা, থিক স্কিন, তার জন্য এর কিন্তু টার্ম বাচ্চার কিন্তু অ্যাট দ্য টাইম অফ বার্থ এটা কিরকম হবে? পিঙ্কিশ হবে। ঠিক আছে, কিন্তু এখন দেখে উল্টো লাগছে, তাই না? তো এখন তাহলে আমরা কি করবো? আমরা ফিল করে দেখতে পারি। তোরা তো কেউ হ্যান্ড ওয়াশ করিস নি, তো হ্যান্ড ওয়াশ করে দেখলে বুঝতে পারবি যে এই বাচ্চাটার স্কিনটা হচ্ছে অনেক স্মুথ, এটা একটু রাফ। ঠিক আছে, স্কিন হয়ে গেল। এরপরে হচ্ছে বডি হেয়ার। বডি হেয়ারকে আমরা কি বলি? ল্যানুগো। তো ল্যানুগো দেখো, ল্যানুগো যদি আমি প্রিটার্মটাকে দেখি, ছোট যেটা প্রিটার্ম, আর একটা হচ্ছে 2 দিয়ে 4 করতে পারো, সেটা হচ্ছে যে ওই লো বার্থ ওয়েট, তাহলে ওরই প্রিটার্ম হওয়ার কথা, এটা অনেক বড়, যেটা আর্মি হওয়ার কথা। ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় এসজিএ বাচ্চা দিয়ে দিলে বা লেট প্রিটার্ম, সেগুলো কিন্তু 2 কিলো আর 100-200 হয়, তখন কিন্তু প্রবলেম হতে পারে। তো ল্যানুগো কি হবে? এদের অ্যাবান্ডেন্স অফ ল্যানুগো থাকবে। ল্যানুগো কোথায় থাকে? নেপ অফ দ্য নেক, আপার আর্মস, ঠিক আছে, এন্ড ইন বিটুইন 2 শোল্ডার ব্লেড। সো এগুলো কি? এগুলো হচ্ছে ল্যানুগো হেয়ার। এখানে কত ল্যানুগো হেয়ার দেখে, এখানে দেখেছিস কি সুন্দর ল্যানুগো হেয়ার গুলো সুন্দর করে সাজানো। ঠিক আছে, সো ইট ইজ প্রিটার্ম। টার্মে কি ল্যানুগো থাকবে না? থাকবে, কিন্তু এরিয়াজ অফ বল্ডনেস থাকবে, কোথাও কোথাও থেকে উঠে গেছে, সেরকম সাইন্স ইউ উইল গেট। দ্য এরিয়াজ অফ বল্ডনেস, গ্লুইং অফ দ্যাট হেয়ার, কেন কি কোনো একটা হেয়ার রিমুভাল ক্রিম দিলে কিরকম হয়? গ্লুইং হয়ে যায় না? সেরকম ধরনের উঠে যাওয়ার আগের স্টেজে ইউ ক্যান গেট দ্যাট টাইপ অফ হেয়ার। অ্যান্ড থিনিং অফ দ্য ল্যানুগো হেয়ার এরকম সুন্দর করে থাকবে না। ঠিক আছে, এবার যদি সেটা লেট প্রিটার্ম হয়, যেমন এটা কনফিউজিং, এটা লেট প্রিটার্ম, ঠিক 40 উইকসও হয়নি, সেই জন্য ইউ আর গেটিং ইয়ে, কিন্তু ওর থেকে একটা কম। এই জায়গাগুলোতে কিন্তু অলরেডি বল্ডনেস চলে এসছে, আছে যেটা, সেটা হচ্ছে এইখানে আছে, কিন্তু ওর মতো অত ডেন্স না। ঠিক আছে, এটা একটু কনফিউজিং, কিন্তু এই সবসময় বডি হেয়ার তো 2 দিয়ে 4 হবে না, বাট
সেটা হতে পারে। এটা আরেকটু টার্ম বাচ্চা দেখলে দেখতে পাচ্ছিস, যেটা এরিয়াজ অফ বল্ডনেস। এটা লাইটটা জ্বালা। এই জায়গাগুলোতে এই যে বললাম না থিনিং হয়ে যাবে, এই জায়গাগুলো থিনিং হয়ে হয়ে এগুলো থিনিং হয়ে গেছে অলরেডি। এইখানের হেয়ারটা আর এইখানের হেয়ারটার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে তো এটা থিন আর এটা এখনো স্ট্র্যান্ডগুলো ঠিক। সো areas of baldness and thinning of the lanugo hair is the features of term newborn. এত সুন্দর করে থাকবে না, প্রিটার্মটা কিন্তু এখনো অনেক আছে এখানে। আর এটা দেখো, এটা এগুলো থিন থিন হয়ে গেছে, ওটা কিন্তু এখনো সুন্দর আছে। কত ল্যানুগো দেখেছিস এখানটা, বোঝা গেছে? তাহলে প্রিটার্মে ল্যানুগো বেশি থাকবে, টার্মে কম থাকবে। কিন্তু অতটা নেই, এখানগুলো কিন্তু ফ্ল্যাট হয়ে গেছে, অতটা নেই, জায়গাগুলো উঠে গেছে। আছে যেটা সেটা হচ্ছে এখানে কিন্তু বডি হেয়ার থাকবে। দ্যাট বডি হেয়ার উইল বি রিপ্লেস বাই দ্যাট অ্যাডাল্ট হেয়ার, মানে অ্যাডাল্ট টাইপ অফ বডি হেয়ার পরে হবে, কিন্তু আলটিমেটলি এগুলো উঠেই যাবে। ঠিক আছে, তো ল্যানুগো হেয়ার হয়ে গেল। এবার হচ্ছে আমি দেখবো যেটা, সেটা হচ্ছে ইয়ার রিকয়েলিং। ঠিক আছে, তাহলে স্কিন হলো, ল্যানুগো হলো, স্ক্যাল্পের হেয়ার আমি বলছি না, স্ক্যাল্পের হেয়ার বললে আরো গুলিয়ে যাবে। ঠিক আছে, অ্যাডাল্ট স্ক্যাল্পের মতন হেয়ার হবে এদের, মানে স্ট্র্যান্ডস গুলো ঠিক হবে, আর অলমোস্ট অল দ্য হেয়ারস ইউ ক্যান সেপারেট। আর স্ক্যাল্পের সাথে অ্যাডহিয়ারও করে নিই, মানে হয়েছে হেয়ার ফলিকলস, তারপর সেটা গ্রো করার টাইম পেয়েছে, সার্টেন অ্যামাউন্ট অব্দি গ্রো করেছে। ওকে, তাই জন্য এগুলো স্ক্যাল্পের সাথে অ্যাডহিয়ার নেই। আর এর স্কিন এটা একটি ফাইন হেয়ার, মানে কেরাটিনাইজেশন এখনো ভালো করে হয়নি। ঠিক হেয়ার কাদের হয়, যাদের কেরাটিনাইজেশন বেশি তাদের ঠিক হেয়ার হয়, তাহলে এগুলো কিন্তু এখনো মানে ফাইন হেয়ার। এখানে কিন্তু এগুলো একটু হাত দিলেই বুঝতে পারবি এটা একটুখানি ডেন্স, এটা একটু ফাইন। ওকে, তার সাথে এর এখনো এখানে স্ক্যাল্পে অনেক চুল অ্যাডহিয়ার করে আছে, পুরোটা এর মতো উঠছে না। ঠিক আছে, কিন্তু এটা অনেক সময় কনফিউজিং, অনেক বড় বাচ্চা কিন্তু পুরো ন্যাড়া জন্মায়, তাহলে সেই জন্য তোর কনফিউজিং। ঠিক আছে, সো ডোন্ট গো ফর দিস ফাইন্ডিংস। ওকে, এরপরে আমরা যেটা দেখবো ইয়ার রিকয়েলিং। ইয়ার রিকয়েলিং হচ্ছে, দেখো দেখলেই বুঝতে পারবে। প্রথমে আমরা ইয়ার রিকয়েলিং এর আগে দেখার আগে কি দেখি, যে কার্টিলেজ। ওকে, কার্টিলেজটা কতটা ডেভেলপ করেছে, কার্টিলেজটাও তো ডেভেলপ করার জন্য টাইম পেতে হবে। প্রিটার্ম বাচ্চা এটা দেখো, একটা কার্টিলেজটা কিন্তু হার্ড, সেই জন্য হেয়ারটা সোজা হয়ে আছে, স্ট্যান্ড আউট করে আছে। আর একটা ফ্ল্যাট পিনা, ফ্ল্যাট পিনা কেন ফ্ল্যাট, আমার মতন এরকম নয় কেন, অ্যাডাল্টের মতো কেন, কার্টিলেজটাই ভীষণ সফট। ওকে, তো সফট পিনা অ্যান্ড রিকয়েলিং ইজ স্লো ইজ দ্য ফিচার্স অফ প্রিটার্ম বেবি। ওপর থেকেই করতে পারো, ওপর থেকেই স্যার প্রেফার, ইউ ক্যান সি দ্য আনফোল্ডিং অফ দ্যাট ইয়ার। সো ইট ইজ প্রিটার্ম, মনে থাকবে। সফট ফিনা, তার সাথে হচ্ছে এর হেলিক্স, অ্যান্টি হেলিক্সটা এর মতন সুন্দর কার্ভেচার নেই, ফ্ল্যাট। বোঝা গেছে, ফ্ল্যাট পিনা যেরকম ভাবে রেখে দিচ্ছি সেরকমই থেকে যাচ্ছে, আর আস্তে আস্তে রিকয়েলিংটা যে হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি। স্লো রিকয়েলিং অ্যান্ড ফ্ল্যাট পিনা, স্লো রিকয়েলিং। ঠিক আছে, আর এটা কি হচ্ছে, ফাস্ট রিকয়েলিং। হ্যাঁ, নিজেরা ফিল করতে হবে, এটা হার্ড পিনা, তার সাথে হচ্ছে ফাস্ট রিকয়েলিং, সেটা হচ্ছে আমার টার্ম নিউবর্ন। ওকে, তাহলে আমি বলেছি স্কিন, ল্যানুগো, ইয়ার রিকয়েলিং, এই অর্ডারেই বলতে হবে। তারপরে হচ্ছে ব্রেস্ট বার্ড। ব্রেস্ট বার্ডটা দেখো, এই টার্মিনোলজিগুলো ইউজ করতে হবে, নট দ্য নিপল বার্ড, সাম সে নিপলস, নো, ইট ইজ ব্রেস্ট বার্ড। ব্রেস্ট বার্ডটাকে ফিল করো, it is more than 5 millimeter. The underlying tissue, it is more than 5 millimeter, and you see it is less than 5 millimeter, or ekdom less than 5. এটা তো অনেক, no, just feel it. এটা পি সাইজ, তো পি সাইজ কিনা পি সাইজের কম কিনা। ঠিক আছে, পি সাইজটাকে 5 মিলিমিটার ধরা হয়, পি সাইজ অথবা পি সাইজের থেকে বড়, দ্যাট ইজ 5 মিলিমিটার। 5 or more than 5 is term, and it is less than 5, so it is preterm. ঠিক আছে, এরপরে যেটা আসলে সেটা হচ্ছে যে জেনিটালিয়া দেখবো। জেনিটালিয়াতে আমরা কি কি দেখি, যদি টার্ম মেল জেনিটালিয়া হয় তাহলে পাবো যেটা, সেটা হচ্ছে যে টেস্টিস উইল বি ডিসেন্ডেড। কবে টেস্টিস ডিসেন্ড করে, আফটার 34 উইকস। এটা ফিমেল হলে কি পাই, দ্য লেবিয়া মেজরা কভারিং অলমোস্ট দ্য লেবিয়া মাইনরা, and clitoris is not so prominent. Okay, this is the features of term newborn, female newborn. Okay, majora is covering minora and clitoris is not prominent. Okay, আর এইটা হচ্ছে মেল হলে একটা ভালো হতো,
এটাও ফিমেল। এটা দেখো বোঝাই যাচ্ছে মেজোরাটা ওর থেকে কিন্তু কম কাভারিং দ্য মাইনরা অ্যান্ড দ্য ক্লাইটোরিস ইজ মোর প্রমিনেন্ট, তাই তো? সো ইট ইজ এ প্রিটার্ম নিউবর্ন, প্রিটার্ম ফিমেল নিউবর্ন। বোঝা গেছে? টার্ম হলে কি পেতাম? টার্ম হলে পেতাম যেটা, সেটা হচ্ছে যে টেস্টিস যদি মোর দ্যান 34 উইকস যদি টার্ম হয়ে যেত তাহলে টেস্টিস উইল বি ডিসেন্ডেড, তার সাথে হচ্ছে রুগোসিটিস উইল বি দেয়ার, মানে হাইলি রুগোসড হবে, তার সাথে স্ক্রোটাল স্কিনটা অনেক বেশি ব্ল্যাকিশ হবে। আর প্রিটার্ম যদি হয় টেস্টিস ডিসেন্ড করতেও পারে, যেন 37 উইকস অবধি তো আমার লেস দেন 37 উইকস অফ প্রিটার্ম, তো 34 উইকসের পরেও স্ক্রোটাল স্যাকে ইউ ক্যান গেট দ্য testis or you may not get, কেন যদি less than 34 weeks হয় testis may not descend। আর কি হতে পারে? আর হচ্ছে লুকোসিটিস গুলো অনেক বেশি কম হবে, আর তার সাথে পিঙ্কিশ হবে, কালারটা স্ক্রোটাল স্যাকটা পিঙ্কিশ হবে, ঠিক আছে? এটা ব্ল্যাকিশ হবে টার্মে, ওটা পিঙ্কিশ হবে। রুগোসিটিস অনেক বেশি থাকবে, রুগোসিটিস অনেক কম থাকবে টার্মে, ঠিক আছে? টেস্টিস ডিসেন্ড করতেও পারে, নাও করতে পারে। আর যত বেশি টার্ম হবে স্ক্রোটাল স্যাকটা তত অনেক বড় হবে, পেন্ডুলাস টাইপ অফ স্ক্রোটাল স্যাক হতে পারে। বোঝা গেছে? হলো। আর এরপরে লাস্ট যেটা বাকি আছে সেটা হচ্ছে সোল ক্রিজ, ডিপ সোল ক্রিজ। আমরা এটাকে কি করবো? তিনটে ভাগে ভাগ করবো। অ্যান্টিরিয়ার 1/3 সল, অ্যান্টিরিয়ার 1/3, মিডিল 2/3 অ্যান্ড পস্টেরিয়ার 1/3। এখানে কেউ প্রিক করেছে ব্লাডের জন্য, সেই জন্য আরো ব্যথা পাচ্ছে এইটাতে দেখি। তাহলে এটা অ্যান্টিরিয়ার 1/3 ক্রস করেই গেছে, তাই তো? অ্যান্টিরিয়ার 1/3 মানে শুধু এই গ্রেড 2 এর তলায় একটা আর এইদিকে একটা থাকবে, ওর তো অনেকগুলোই আছে। আমি এটা স্ট্রেচ করার পরেও যেগুলো পারসিস্ট করছে সেইগুলো হচ্ছে তোর ডিপ সোল ক্রিজ। এরকম করে দেখলে মনে হবে তো পুরোটাই আছে, এটার ক্ষেত্রে ভালো হবে। তার মানে এটা হচ্ছে টার্ম। যদি অ্যান্টিরিয়ার 1/3, এইটুকুকে অ্যান্টিরিয়ার 1/3, এটা মিডিল 2/3, এটা পস্টেরিয়ার 1/3 বলছে। অ্যান্টিরিয়ার 1/3 ক্রস করে যখন 2/3 পড়ছে তার মানে সেটা টার্ম। বুঝা গেছে? প্রিটার্মে দেখো এগুলো অনেক সুপারফিশিয়াল, বাট এগুলো কিন্তু ধরবো না, আমি ডিপ সোল ক্রিজ ধরবো। শুধু অ্যান্টিরিয়ার 1/3 এইটাতেই একটাই ডিপ সোল ক্রিজ আছে, এগুলো সব সুপারফিশিয়াল, ঠিক আছে? তো অ্যান্টিরিয়ার 1/3 যখন রেস্ট্রিক্টেড থাকছে এই দুটো আর এইটা, তাহলে এটা হচ্ছে প্রিটার্ম। বোঝা গেছে? তো যদি ডিপ সোল ক্রিজ আফটার স্ট্রেচিং দ্য সোল, if you are getting the deep soul crease only into the anterior 1/3, that is preterm. If it crosses anterior 1/3 তাহলে এটা টার্ম বেবি। বুঝা গেছে? আর এইগুলো হচ্ছে একটু কনফিউজিং হয়ও, এটা কিন্তু এখানে নেই, এটা এর তলাতেও রেস্ট্রিকশন থেকে অনেকটা নিচে নেমে গেছে, ঠিক আছে? কেন ডিপ সোল ক্রিজ কেন এর বেশি ওর কম কেন? প্রিটার্মে কম হলো কেন? ও তো অনেক স্পেস পেয়েছে, ওকে তো আর ফোল্ড করে রাখতে হয়নি ইউটেরো। এ তো এত বড় বাচ্চা, ইউটেরাসের সাইজ কত বেড়েছে। তো যখন যত নিয়ার টার্ম হবে তত কি হয়, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড কমতে থাকে, ভলিউম, অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের ভলিউম কমতে থাকে। বাচ্চা তখন আর তো ফ্লোট করার মতো জায়গা নেই, ও তো নিজেই এত বেড়েছে, আর তো জায়গা নেই। তাহলে ইউটেরাইন ওয়ালের মধ্যে ও কিভাবে আছে, অল দ্য জয়েন্টস আর ইন এ ফ্লেক্স পজিশন। যত ফ্লেকশন করছি তত তো ক্রিজগুলো হচ্ছে বেশি। আর এই তো প্রিটার্ম বেবি, সো যখন ডেলিভারি হয়েছে সাডেনলি হয়তো লেবার পেন স্টার্ট হয়ে গেছে, বা কোনো কারণে কোনো ইস্যু হয়েছে, তখন হয়তো ইলেকট্রিক সিজার করেছে, তো তোর অনেক অ্যামনিওটিক ফ্লুইডের মধ্যে ছিল, কোনো বেবি ইজ টাইনি, বেবি তো ফ্লোট করছে, তো হাত তো এরম হচ্ছে, এরম করতে পারছে, সো ইউ আর গেটিং লেস ক্রিজেস। বুঝা গেছে? তো এটা গেল ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স। কোনো 6টা ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স হয় আর 6টা নিউরোলজিক্যাল সাইন্স হয়। 6টা ফিজিক্যালের মধ্যে আমি বলে দিয়েছি, 1 is the skin, 2nd is the lanugo, 3rd is the hair recoiling, 4th is the left bar, genitalia, then deep soul crease, plantar, not the power, হ্যাঁ, ডিপ সোল ক্রিজ তা বলতে হবে। তাহলে 6টা হলো, 6টা এই অর্ডারেই বলবো, স্কিন, lanugo, hair recoiling, left bar, genitalia, deep soul crease, ঠিক আছে? 6টা এই অর্ডারে বলবো। এরপরে আমরা দেখবো নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন। নিউরোলজিক্যাল এক্সামিনেশন করতে হয়